जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज भिडियो आम आलोचना करवा क्यों तीनोटी शुभ दिन रही जो थे कि आम माण धान खाइबा आरंभ करें क्यों बार मानक माण धान खाइबा उचित नुहे ये समस्त विषय आज भिडियो आम आलोचना करवा वर्षर एपरी क्यों तीनोटी शुभ दिन रही जो थे कि आम माण धान खाइबा आरंभ करें अमावास्या संक्रांति मासंत गुरुवार ये सब जदि से शुभ तिथि मानक रोथो ताहले आमे से दिन माण धान खाई परिबा कि नाही ये समस्त विषय आज भिडियो रे जानिबा। माणओषा जेतबेले होई सारी थाए सेतबेले जेतबेले माणओषा हमर मार्गशीर मासर होई थाए एवं माघ मासरे केही केही उजेई थांदी एवं मार्गशीर शेष पाळी रे केही केही मध्ये उजेई थांदी। तेणु माण उजा सरला परे तापर तांकर समस्त जिनिस पत्र जेपरि कि तांकर आभूषण हो तांकर वस्त्र हो तांकर धान चाउल बिरी जहाँ किछि माणरे आभरण व्यवहार करछन्ती से सब माण सिंधुक रखा जाय थाए बा माण हांडी रे रखा जाय थाए। जेतेबेले माण धान खाइबा से शुभ तिथि आसी थाए पुणी से सिंधुक को खोला जाय थाए एवं माण धान आमे खाइबा पई व्यवस्था करिथाउ। से शुभ तिथि गुड़िक कौन जो शुभ तिथि रे आमे माण धान खाइबा आरंभ करि परिबा से शुभ तिथि गुड़िक मध्यरु प्रथमटी होची आषाढ़ मास बाहुड़ा दशमी यह हूँ अत्यंत शुभ दिन रथर ठाकुर थिला बेले मध्य आपण माण धान खाइबा आरंभ करें श्रीगुंडीचा ठारू बाहुड़ा दशमी भितर आपण माण धान खाइबा आरंभ करें। सेहीपरि द्वितीय शुभ तिथिटी होची फगु दशमी जहाँकि फाल्गुन मासरे पड़ी थाए से दिन मध्य आपण माण धान खाई पारिबे। आउ गोटे शुभ दिन हला वैशाख मास तृतीया जहाँ को अक्षय तृतीया कह जाए अत्यंत शुभ दिन से दिन माण धान खाइबा आरंभ करें। यही तीनोटी शुभ दिन हूँ वर्षर जो थे कि प्रथम करी आपण माण धान खाइबा आरंभ करेंगे तापर आपण द्वितीय थर बार देखी आपण जेकोसी मासरे खाई पारिबे किंतु ज्येष्ठ मास को छाड़िकी यही तीन शुभ तिथि रे माण धान खाइबा आरंभ करा जाय थाए। जदि यही तीन शुभ तिथि रे संक्रांति अमावास्या मासंत गुरुवार ये सब जदि रहुथबो ताहले से शुभ तिथि रे माण धान खाइबा मध्य बंद करा जाय थाए कारण ए सब तिथि गुड़िक दिनक जदि ए सब जिनस रहिबो ताहले माण धान खाइबा होई न थाए। तेणु ए शुभ तिथि टिके छाड़ी देले जदि आपण देखिले ए शुभ तिथि रे मासंत गुरुवार अमावास्या संक्रांति रहउछन ता परवर्ती तिथि रे बा शुभ तिथि रे आपण माण धान खाइबा आरंभ करिवे। थरटिए शुभ तिथि रे आपण माण धान खाई सारला परे आपण बार देखि अन्य जेकोसी मासरे खाई परिबे किंतु ज्येष्ठ मास को छाड़ी। जेतेबेले आपण जानिबे जे माण धान खाइबा पई आसुची ए तिथि तेणु सेतेबेले आपण प्रस्तुत रहिबे से दिन रे जेपरि संक्रांति अमावास्या मासंत गुरुवार रहउनथिबो जदि रहउनथिबो ताहले आपण माण धान माण सिंधुकरु बा माण हांडरू बाहर करी आपण ताहाकू प्रस्तुत करी खाइबे। माण धान खाइबा विधि होची जेपर कि माण धान रे जो रही थाए चाउल बिरी नड़िया एवं धान मेंटी से सबुथुर धान बाहर करी ताको कुटा जाय थाए ताको तो ढेंकी रे कुटा हले एणे तेणे कुंडा उड़िबो बोली तेणु ताको हेमदस्ता किंबा ग्राइंडर रे मध्य आपण धीरे धीरे अल्प अल्प करे चाउल बाहर करी धानरू आपण ताहाको गोटे घरे धुआ पोछा करी से घरे सबू काम करिवे जेपर कि ताको चोरीबा ठारू कुंडा बाहर करिवे एवं चाउल को प्रस्तुत कर सारला परे ताको पाछुड़ीबे सबू कर सारला परे नड़िया जो रही से सुखिकी रही थाए से नड़िया बहुत स्वादिष्ट होता है खीर पड़े जदि कला पड़ जाइथिबो ताहले पका जाए ना जदि ठीक रही सुखी जाए तार पानी से सुखिला नड़िया को काटी करी हो बा कोरेई करी ताको खीरी रे पका जाए। माण धान खीर के दुई प्रकार करा जाए गोटे है माण जाऊटी कौन ना माण रे रही चाउल एवं धान जो कुटिकी चाउल बाहर कर बिरी मुग जहाँ रही थाए से सब सहित सी सुखिला नड़िया ता सहित आपण गुड़ रे तैयारी करिवे। एही माण जाऊ गुड़ रे प्रस्तुत होता है प्राय माण जाऊ पूर्व आगे जेतले थिला समस्ते गुड़ रे माण जाऊ प्रस्तुत करी खाउथले किंतु वर्तमान जुग रे समस्ते से सबु किछि परिवर्तन करदे बर्तमान माण खीरी होउछि चीनी काजू खिसमिस क्षीर नड़िया ए समस्त प्रकार जिनस पकई ता देहरे
ମାଣ ଯାଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ବା ମାଣ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ମାଣ କ୍ଷୀରି ଏବଂ ଗୁଡ଼ରେ କରାଯାଇଥିବା ଯାଉ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରହିଥିବା ନଡ଼ିଆଟି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ସହିତ କୋରା ହେଇକିରି ଯଦି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଆପଣ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବି ମଧ୍ୟ ପକାଯାଇଥାଏ। ମୁଗ, ବିରି, ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ ପଡ଼ି ଯେଉଁ କ୍ଷୀରିଟି ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଯାଉ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ମାଣ ଯାଉ, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରିୟ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଗୁଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାଉ ହଉ ତାଙ୍କର ପିଠାରେ ପୁର ହଉ ଗୁଡ଼ରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁଡ଼କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁଡ଼ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ପିଠା ପଣା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ମାଣ ଯାଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ତାହାକୁ ଚିନିରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ପ୍ରକାରରେ ସେ ଖାଇବେ। ମା ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଚିନିରେ ଖାଇବେନି ବୋଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଗୁଡ଼। ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ସେ ଯେଉଁ ଚକଟା ଭୋଗଟି ହୁଏ ସିଏ ବି ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିକି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛେନା ଭୋଗ ହୁଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିକି ହୋଇଥାଏ। ଛେନାକୁ ଚକଟିକିରି ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କର ଭୋଗ, ସିଏ ବି ଗୁଡ଼ରେ ଛେନା ଚକଟା ଯାଇଥାଏ। ସେମିତି କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ଛେନା ଏସବୁ ମିଶିକିରି ଚକଟା ଭୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁ ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚିନି ପଡ଼ିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମିଠା ତାଙ୍କର ଚିନିରେ କରିକିରି କ୍ଷୀରି କରିକିରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଣ ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିବ ବା ସେ ଘରେ ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ଭଲକରି ଧୁଆ ପୋଛା କରି ପାଣି କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ତାହାକୁ ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇଦେବେ। ବାକି ଯେଉଁ ଧାନର କୁଣ୍ଡା ବାହାରିଲା ସେ କୁଣ୍ଡା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ନଡ଼ିଆ ଖୋଳ ସବୁ କିଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖି ତାକୁ ସାଇତି କରି ରଖିବେ। ତା ପରଦିନ ବା ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପାଣିରେ ଯେପରି ଏହାକୁ ଭସେଇ ଦେବେ, ଯେଉଁଠି ପୋଖରୀ ହଉ ନଦୀ ହଉ ଭସେଇ ଦେବେ। ମାଣ ଧାନ ଖାଇବାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେପରିକି ଯିଏ ମାଣ ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ବା ତାକୁ କୁଟିବ କି ତାକୁ ପାଛୁଡ଼ିବ ବା କ୍ଷୀରି କରିବ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୁଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସେଦିନ ଘରେ ଆମିଷ ରନ୍ଧାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଦିନ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ହବ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକ ଖାଇବେ। ବାହାର ଲୋକକୁ ଏହି ମାଣ ଧାନ କ୍ଷୀରି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏପରିକି ବିବାହିତ ଝିଅକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ଯଦି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇଲେ ଶୁଭ। ଯଦି ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଣ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଧନ ସମ୍ମାନ ସମୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ମାଣ କ୍ଷୀରି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହିତ ଝିଅ ଖାଇପାରିବେନି କି ବାହାର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ମାଣ କ୍ଷୀରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବେନି କି କେହି ଆସି ବାହାର ଲୋକ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଦିନର ଯେଉଁ ମାଣ କ୍ଷୀରି ସରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ମାଣ ଧାନ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ 2 ଥର କରିକି ଖାଇବେ କିମ୍ବା 4 ଥର କରିକି ଖାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 3 ଥର ନୁହେଁ କି ଗୋଟିଏ ଥର ନୁହେଁ, ଆପଣ 2 ଥର କରି ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାଣ ଧାନ ପୁଣି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ, ଯେହେତୁ ଶୁଭ ତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏହି 3 ଦିନରେ ଆପଣ ମାଣ ଧାନ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ବା ଅନ୍ୟତ୍ର ଯେଉଁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଧବାର, ସୋମବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି 3ଟି ଦିନରେ ଆପଣ ମାଣ ଧାନକୁ ପୁଣି କ୍ଷୀରି କରିକି ହଉ ବା ଖେଚେଡ଼ି କରିକି, କେହି ଖେଚେଡ଼ି ପିଠା ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ନିୟମ ହେଉଛି ମାଣ ଯାଉ ବା ମାଣ କ୍ଷୀରି ଏହା କରି ଖିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଣ ଧାନ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ବିଧି ରହିଛି, ଏହି ବିଧିକୁ ବର୍ଷର 3ଟି ଦିନ ଶୁଭ ଦିନ ରହିଛି ବା ଶୁଭ ତିଥି ରହିଛି। ଏହି 3ଟି ଦିନରେ ଯଦି କେଉଁ ଗୋଟିଏ ତିଥିରେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାହେଲେ ତା ପର ତିଥିରେ ଆପଣ ମାଣ ଧାନ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଗୁରୁବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅମାବାସ୍ୟା, ମାସାନ୍ତ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ପର ତିଥିକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତିଥିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବର୍ଷର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାସରେ ମାଣ ଧାନ କ୍ଷୀରି କରି ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦିନ ଖାଇବେ ସେ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୋମବାର, ବୁଧବାର ବା ଶୁକ୍ରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ମାଣ ଧାନ ଖାଇବାର ବିଧି ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯାଉ କିପରି କରିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ରହିବ ଯେ ଯାଉ କିପରି ମାଣ ଧାନ ଯାଉ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ କରି କିପରି ଖିଆଯିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଥର ଆଷାଢ଼ ମାସ ବାହୁଡ଼ାରେ ଖିଆ ହେଇଛି,
द्वितीय थर खाइबा ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ କମେଣ୍ଟ ରହିବ ଯେ କିପରି କ୍ଷୀରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି କିପରି ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖେଇବି ଏବଂ ତାର ନୀତି ନିୟମ କ୍ଷୀରିରେ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭୁଲିବେନି। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠାରେ ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।